ఇక వివరాలకు వెళ్తే ఏపీని టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక ముందడుగు వేసింది. టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ విశాఖపట్నంలో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్కు ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఢిల్లీలో ఒక కీలక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. తాజ్ మాన్సింగ్ హోటల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ హాజరయ్యారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా గూగుల్ సుమారు $10 బిలియన్, దాదాపు 88,628 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. గూగుల్ ఏఐ హబ్ పేరుతో ఏర్పాటయ్యే ఈ కేంద్రం భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి కృత్రిమ మేధస్సు కేంద్రంగా నిలవనుంది. అమెరికా వెలుపల గూగుల్ నిర్మిస్తున్న అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కూడా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్తో పాటు గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వికాస్ కోలే తదితరులు పాల్గొన్నారు. First of all, I have to thank Honorable Prime Minister. He has made it possible. After that, our Finance Minister, Her Excellency, she has done very well. Anyway, our IT Minister, he has done, when I mooted the idea, he was very positive. Google has to come to India. That is the attitude. And also our IT Minister, he also worked with you. All the way he came to your office. He spent so much of time. At that time he briefed me. After that we had a meeting. We thought we had to complete 12 months time. Now 1 month, 13 months we are able to clinch it. I am proud of you. Amen. Always I am a great admirer of Google. Your creativity, your speed, that is very, very important. Just now our friend has shown transformational changes in information technology. Fortunately, I was associated all these phases. From iTech City and IT promotion started in Hyderabad. That is late 90s. Today, 2025, we are talking about data center and artificial intelligence. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister, and under the direction of the Honorable Finance Minister, Madam Seetharaman ji, and then of course under the guidance, I always call him my big brother, Ashwini ji has been an amazing guidance for me in terms of landing this project. You know, what you see is India at its best. It shows that state and the central government together can lead it from the front. You know, data is the new oil and data centers are the new refineries. At this juncture, I believe it's not about Andhra Pradesh playing an important role in India, but India playing an important role on the global landscape. And this is what excites us. And this is why, you know, the entire leadership is aligned in terms of executing this project at this scale. And as the HRD minister, now I think all the senior ministers have given me clear guidance that we have to skill up, and we have to embrace AI. We have to look at revamping our curriculum, getting our youngsters ready for the next wave of opportunities. India has been the beneficiary of the IT education in the past. We have seen the Y2K revolution transform cities like Hyderabad and Bangalore. And now we're going to see that AI revolution transforming the next wave of cities, if I may. మ్యాటర్ ఏదైనా మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి వచ్చారంటే ఆయనే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవుతారు. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ ప్రచారంలో పాల్గొన్న మల్లన్న ఓ సెలూన్లోకి వెళ్లి ట్రిమ్మర్తో కటింగ్ చేశారు. అనంతరం చెంపలు రుద్దుతూ మళ్లీ వస్తానంటూ సందడి చేసి వెళ్లిపోయారు. అటు పార్టీ ఆదేశాలతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గంలో ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో రాజకీయం వేడెక్కింది. మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ చిన్నారులను ఎత్తుకుని సందడి చేస్తున్నారు. వెంగళరావు నగర్లో ఈరోజు బూత్ కమిటీ సభ్యులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డులు పంపిణీ చేస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచారంలో మేడ్చల్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం మీడియా శంకర్ శ్రీలు శంకర్ ఎలక్షన్ ఎవరు మళ్ళీ వస్తే పోయినా మల్లారెడ్డి సారే మీ అదృష్టం. అమీన్పూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని బీరంగూడలో మున్సిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ నందారం నరసింహగౌడ్ తన తండ్రి నందారం మల్లయ్య గౌడ్ జ్ఞాపకార్థం సొంత నిధులతో నిర్మించిన ముదిరాజ్ మహిళా భవనాన్ని ప్రారంభించారు పటాన్చెరు శాసనసభ్యులు గుడెం మహిపాల్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ అమీన్పూర్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ సొంత నిధులతో ముదిరాజ్ మహిళా భవనంను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. నియోజకవర్గంలోని ముదిరాజుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలలో ముదిరాజులకు సముచిత ప్రాధాన్యం అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో హాజరైన అమీన్పూర్ మాజీ ఎంపీపీ దేవానందం, మాజీ జెడ్పీటీసీ సుధాకర్ రెడ్డి, మాజీ కౌన్సిలర్లు, కోఆప్షన్ సభ్యులు, సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఇంతకుముందు మిత్రుడు మీరే చెప్పినట్టు గ్రామం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆకిళ్లలో కూర్చొని మీటింగ్ పెట్టుకునే పరిస్థితులు ఉండే. గత 5-6 ఏళ్ల కింద ఇక్కడ నేను విచ్చేసిన సమయంలో ఇక్కడ కూర్చోవడానికి ప్లేస్ లేక చెట్ల కింద కూర్చొని అక్కడిక్కడ కూర్చుంటే ఆడపిల్లలు చెట్ల కింద కూర్చోవడం బాగోదని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకోవడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 3-4 ఇయర్స్ అనేది కూడా కొద్దిగా దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తూ ఈరోజు దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా ఓపెన్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు మున్ముందు కూడా మా సహాయ సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. మహిళలకు ఏ చేదోడు వాదోడుగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైనా మున్ముందు మీకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు చేయడానికి మేము మీ వెన్నంటే ఉండి సహాయ సహకారాలు చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమము ప్రభుత్వం ఒక పరంగా చేస్తే మన పరంగా గిట్ట ఇటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించినట్టయితే తప్పకుండా మనము సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. మనం ఏదో చేస్తాము ఏదో ఆశిస్తున్నామని కాదు, మన బాధ్యత. ఒక మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గా ఈ ప్రాంతానికి మున్సిపల్ సర్వీస్ చేసింది మీ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళు అడగడము మీరు కట్టేయడము చాలా సంతోషకరం. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలు అనేటి మునుముందు ఎన్నో చేయాలి. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో మహిళలను భాగస్తులు చేయాలి, ప్రతి కమ్యూనిటీని భాగస్తులు చేయాలి, చేసి అభివృద్ధిలో అందరినీ ముందుకు తీసుకుపోవాలి. ఈ ప్రాంతాన్ని, అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీని. దాంతో పాటు ఇంత మా దేవానంద్ గారు కోరినట్టు ఫర్నిచర్ అంటా ఉన్నాడు. కొటేషన్ తీసుకురండి, రేపు కొటేషన్ తీసుకొస్తే ఎల్లుంటే ఇప్పిస్తాను. ఏమేం కావాలో చెప్తే మన నరసింహగా చెప్తే ఆయన ఇప్పిస్తాడు. కొటేషన్ తీసుకురండి, తప్పకుండా ఇప్పిస్తామని మాటిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు ఏఐసీసీ అడుగులు వేస్తుంది. దీనిలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా డీసీసీల నియామకానికి ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో నూతన డీసీసీ అధ్యక్షుడి నియామకం కోసం ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్గా అంజలిని నియమించగా నేడు కుకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. మూసాపేట్ లియో ఫంక్షన్ హాల్లో నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బండి రమేష్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ప్రస్తుత డీసీసీ అధ్యక్షుడు హరివర్ధన్ రెడ్డితో కలిసి అంజలి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో
ఖర్గే సూచనల మేరకు తాను ఇక్కడికి వచ్చానని, ప్రతి నాయకుడు కార్యకర్తలతో మాట్లాడి జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడి పేరును తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్కు అందజేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. పార్టీలో పనిచేసే వారికి గుర్తింపు ఉంటుందని, 10 ఏళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం సంతోషకరంగా ఉందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. ये हमारे जो नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी है, उनका एक ड्रीम है कि संगठन को मजबूत किया जाए, ग्रास रूट तक, घर घर तक कांग्रेस को पहुंचाया जाए, और इसी माध्यम से आज यहाँ पे कुकुटपल्ली में मैं एसएसए करने आई हूँ. हमारे जो अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनके गाइडेंस में और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी के गाइडेंस से हम ये सब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए घूम रहे हैं. మొత్తంలో ఇంద్రమిళ్ళలు బ్రహ్మాండంగా సాగుతా ఉంది. సిటీలో దానికి ఒక రూపు తీసుకొచ్చి మనకొకటిపల్లిలో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇంద్రమిళ్ళు ఇవ్వడానికి కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ అందరి అన్నదండలు కావాలి, మీ సహకారం కావాలా. ఇక్కడ ఎవరు పెద్ద కాదు, ఎవరు చిన్న కాదు. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు పెద్ద, ఆడు కూర్చున్న వాళ్ళు తక్కువ అని కాదు. పదవులు వస్తుంటాయి, పదవులు బట్టి మనం పైకి పిలుస్తూ ఉంటాం. పదవులు ఇచ్చేటప్పుడు కులాలు, గోత్రాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు అనేకమైన చూసుకుని పార్టీ అన్ని రకాలుగా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంటది. ఇది వాస్తవం, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ కూర్చుని ఎవ్వరు కూడా రాజకీయంలో చిన్నపిల్లలు కాదు. రాజకీయంలో ప్రతి వాళ్ళకి ఎంతో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ మధ్య మా యూత్ ఎలక్షన్ జరిగితే బ్రహ్మాండంగా మా సలీం, మా మోయిజ్ భాయ్ ఆధ్వర్యంలో మంచి బ్రహ్మాండంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో 9 డివిజన్లకి కూడా యూత్ ప్రెసిడెంట్లు వేసుకున్నాం. ఏఐసిసి నిర్ణయం మేరకు మాకు అంజలి నింబాల్కర్ గారు ఏఐసిసి సెక్రటరీగా ఇన్ఛార్జిగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ అధ్యక్ష ఎన్నిక మొట్టమొదటిసారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకుల అభిప్రాయం మేరకు డివిజన్లలో, మండలాలలో, మున్సిపాలిటీల్లో వాళ్ళ యొక్క నాయకులు, కార్యకర్తల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు అధ్యక్ష పదవి అనేది ఇది చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి జరుగుతూ ఉంది. గత కాంగ్రెస్ హయాంలో తెలంగాణలో రైల్వే స్టేషన్ల అభివృద్ధి, నూతన రైళ్లు నడపడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రాంతంపై చిన్నచూపు చూపిందని, వచ్చే మా ప్రభుత్వంలో నేనే రైల్వే మంత్రి పదవి చేపడతారని ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి తన మనసులోని మాట చెప్పేశారు. కొత్తగా మొన్నటిసారి రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఇక్కడ ఆగుతుంది మన బషీరాబాద్. కానీ నాకు లక్ష్యాలు చూస్తారు. బషీరాబాద్ ని తాండూరు ఓన్లీ 6 కిలోమీటర్, తాండూరు మళ్ళీ 6 కిలోమీటర్లు ఏంది. అయితే నేను చెప్పాలి, ట్రైన్లో పోతే 6 కిలోమీటర్లు ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్లా పోతే 30 కిలోమీటర్, 21 కిలోమీటర్ గంట ప్రయాణం ఇది అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు చెప్తా ఉంటాను. అయితే మెల్లమెల్ల చేస్తుంది. ఇదైతే చేసిండు మన రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్. ఇప్పుడు నేను గట్టిగా ఎంటబడ్డ హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ పోతప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆగాలని నేను ఉత్తరం రాసిన, జనరల్ నాయకులతో మాట్లాడినా. బహుశా ఒక 2 వారాలలో మంచి వార్తలు నాకు వస్తాయి. సార్ చాలా ట్రైన్ ఆగలి చూడండి సార్. ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం. ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ రైల్వే మినిస్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఉండే? కర్ణాటక నుంచి. అంతకుముందు కూడా ఎవరు ఉండే? 2 సార్లు జాఫర్ షరీఫ్ ఉండే, 3 సార్లు అక్కడి నుంచి. అయితే తాండూరు చిన్న సూప్ పెడతారు, పక్కకున్న చిన్న స్టేడియంలో మీరే చెప్తుంది కదా, కర్ణాటకలో ఆపుతారు కానీ ఢిల్లీకి పోయే ట్రైన్ ఇక్కడ ఆపరు. అందుకే ఇన్ని రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గదే అనమాట. తాండూరును, మా తెలంగాణను, ఆంధ్రప్రదేశ్ను చిన్న సూప్ చూసారు. ఓట్లేమో ఆంధ్రప్రదేశ్ గెలిపించేది కాంగ్రెస్, కానీ రైల్వేస్ ఏమో మనకు చిన్న సూప్ చూస్తాయి. వచ్చే ప్రభుత్వం అదే ఉంటుంది. నేనే రైల్వేస్ మినిస్టర్ అయితే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఆపిస్తాను. వికారాబాద్ మండలంలోని త్రిపుల్ఆర్ రహదారి విస్తరణపై రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా బతుకులు ఆగం, రైతులను తక్కువ అంచనా వేయకండి అంటూ రైతులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రహదారి కోసం భూములను తక్కువ పరిహారంతో స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని వారు స్పష్టం చేశారు. త్రిపుల్ఆర్ రోడ్డు సమస్యలపై వికారాబాద్ మండల రైతులు జేఏసీని ఏర్పాటు చేశారు. త్రిపుల్ఆర్ అలాట్మెంట్ రాకపోతే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. త్వరలో వికారాబాద్ జిల్లా నుండి పెద్ద ఎత్తున పాదయాత్ర చేపట్టి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నివాసాన్ని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు.
ప్రభుత్వం రైతుల సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణారెడ్డి, జనార్దన్ రెడ్డి, ప్రకాశం, కాళ సురేందర్, పద్మారావు, సత్యనారాయణ, అంబారెడ్డి, మహేందర్ రెడ్డి, హసం, నర్సింహులు మరియు త్రిబులార్ రైతులు పాల్గొన్నారు. అయితే ఏమైందంటే త్రిబులార్ ముందు ఏముండే కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద భూస్వాములకి వెళ్ళి తీసాడు పాప పైన వెంచర్లకి వెళ్ళి ఇళ్ళకి వెళ్ళి అయితే రైతుల జోలికి రాలేదు అక్కడ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మా ఊరికి ముందున్న అలైన్మెంట్కు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో తీసిండు ఆయనది వీళ్ళు తీసేసి ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ తీసేసి మా ఊరి పక్కన నుంచి తీసుకొని పోతారు. మోహన్పేట మండలం చూస్తే ఒక 10-12 గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి వికారాబాద్ మండల్, నవాపేట్ మండల్, మోహన్పేట మండల్, కుడకచల్ర మండల్, పూడూరు మండల్, ఈ మండలాన్ని తీసుకొని పోతారు. అంటే భూమి చిన్న రైతులు ఉన్నారండి మాకు. చిన్న అంటే అర్ధెకరా, పావెకరా, ఎకరా, 2 ఎకరాలు రోడ్డున పడుతున్నాం మేము. మా పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు, మా భార్యలు మొత్తం ఇండ్లకి వెళ్ళి మమ్మల్ని నిలగొట్టారు. ఈ ఎమ్మెల్యేలు అంటావు, నీ ఎక్కడ ఎమ్మెల్యేనా? ఏడున్నా నీ ఎమ్మెల్యే. మంత్రి తెలుసు అంటావు, ఏడు నీ మంత్రి ఏడున్నాడు, ఎక్కడున్నాడు? అంతనుకో ఇంతకో మొత్తం రోడ్డు పని 10-20 సంవత్సరాలు రాజకీయం చేస్తుంటావు. ఏదాని రాజకీయం అని మమ్మల్ని నిలదీస్తారు. మా ఇంట్లో బతకలేక సావలేక రోడ్డు పోటీ తిరుగుతారు, చెల్లెల గుట్టల చిన్న తిరుగుతారు. మా ప్రభుత్వం మాకు ఏం చేసేటట్టు లేదు. ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేయదు కూడా, చేసేటట్టు కూడా లేదు. ఈ రోడ్డు ఖచ్చితంగా మార్చాలి. మార్చకపోతే మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం మీద నిలదీస్తాం, కొట్లాడతాం. కానీ తాగలేకనే అడుగున్నాం, ప్రాణాలకైనా ఎన్నికనే ఉన్నాం. మాకు ఈ అలైన్మెంట్ పనిచేస్తేనే ఓకే, లేదంటే మేము ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక బై ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. అందరికి తెలుసు, మీడియా వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. బై ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. ఆ బై ఎలక్షన్లో ఏడికెళ్ళి ఉత్తర తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ మొత్తం కలిపి రైతుల మించుమించు 6 భూముల రైతులము ఒక 200 మంది నామినేషన్ వేసి పేరు ఎవరిది లేదు, ఇంకా నామినేషన్ వేస్తామని మేము ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాము. కావాలంటే రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం, వేస్తామంట. 200 మంది రైతులం నామినేషన్ వేసి చూపిస్తాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి ఓడగొడతాం ఖచ్చితంగా. ఈ ప్రభుత్వం ఎవరైతే నిలబడతారో ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఓడగొట్టినాక మేము నిద్రపోము. ఖచ్చితంగా మేము నిలదీస్తున్నాం. ఈ ఆర్ఆర్ను మాకు ఇక్కడ నుంచి తీసేయగలరని రేవంత్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వికారాబాదు భూ బాధితుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ చైర్మన్. ఈ చాలా మంది నిరుపేద రైతుల కొరమే ఈ జేఏసీ ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఒక 2-3 సంవత్సరాల నాడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 10 కిలోమీటర్స్ ఆవల అలైన్మెంట్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు అది ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎందుకోరము ఇక్కడ మార్చిండు అని మీడియా వాళ్ళకి తెలుసు. మీడియా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఎందుకోరం మార్చిండు. ఈ రాజకీయం చాలా వీళ్ళు వాళ్ళ భూములు, పెద్ద మనుషుల భూములు కాపాడుకోవడానికి వచ్చిందని అందరికీ తెలుసు. మాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, పత్రికలకు కూడా తెలుసు. అయితే దాన్ని ఇప్పుడు పాత అలైన్మెంట్లో ఎందుకు ఇక్కడ మార్చారు అనేది ప్రజలందరికీ తెలపవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది. దాన్ని ఎవరు చెప్తలేరు. ఎవరి దానికి పోయినా నువ్వు స్పీకర్ దగ్గరకో, ఎమ్మెల్యే దగ్గరకో, మంత్రి దగ్గరకో మాకేం తెలుసు అంటాడు, కలెక్టర్ దానికి పోయినా మాకేం తెలుసు అంటాడు. ఇవన్నీ అందరికి తెలిసి పెద్ద భూభాగవతం నడుస్తుంది. ఈ భూభాగవతం మా పట్టభూమిలో దొరికినాయా మీకు? మా నిరుపేదలే దొరికిరా మీకు? మరి పాత అలైన్మెంట్ ఎందుకు మార్చినారో సమాధానం ఎవడు కూడా చెప్తలేడు, ఏ మంత్రి చెప్తలేడు. ముఖ్యమంత్రి దానికి పోతుందా, ఇది పోతలేదా? దయచేసి మీడియా ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి ధరకు తీసుకెళ్లారని మనవి చేస్తున్నాము. మేము నిరుపేదల రైతులము. ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు మా నెక్స్ట్ కార్యాచరణ ఏంటంటే ఆమన మౌన నిరాహార దీక్ష చేస్తాం. మా ప్రాణాలను ఇస్తాం. పోతే చిన్న ప్రాణమే కానీ మా భూములు లక్ష్య చాలు మాకు. మా రాబోయే తరం వాళ్ళు అనుభవిస్తే చాలు మాకు.